بیٹا جی کو کم کرو، آواز اونچا کرو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے گوجرانوالہ ڈویژن کے ہمارے جن اکابر علماء کرام نے اور مخلص اراکین نے آج کے اس ڈویژنل اجتماع کے لیے شب و روز محنت اور جد و جہد کی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور آج یہ جذبہ اور ولولہ دیکھ کر بے اختیار شاعر مشرق یاد آیا۔ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا
نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ وقت کی نزاکت بھی ملحوظ خاطر ہے۔ ہمارے دادا استاد شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ نے 4 طریقوں سے مسئلہ سمجھایا ہے۔ یا تو اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے دلائل بیان کر کے، یا اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے مثالیں بیان کر کے، یا اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے قسمیں اٹھا کر، اور یا اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے قصے بیان کر کے۔ اب اس بات کی تفصیل بڑی ہو سکتی ہے، لیکن میں تفصیل کی طرف نہیں جا رہا۔ دیگر ہمارے بزرگوں نے بھی آپ احباب کے سامنے گفتگو فرمانی ہے۔ دلائل کے ساتھ مسئلے کا بیان 1، مثالوں کے ذریعے مسئلہ سمجھانا 2، قسموں کے ذریعے مسئلہ بیان کرنا 3، اور قصے بیان کر کے مسئلہ سمجھانا 4۔ یہ 4 انداز ہیں پورے قرآن مجید کے اندر۔ میں آپ دوستوں کے سامنے ایک چھوٹا سا قصہ عرض کرنا چاہوں گا اللہ کریم کے قرآن میں سے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے جو قصے بیان کیے ان قصوں کا مقصد صرف کانوں کی لذت نہیں، بندہ ایک کان سے سنے اور دوسرے سے نکال دے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے جو میں اللہ نے قصے اور حالات بیان کیے، عقل مند لوگوں کے لیے میں اللہ نے بہت بڑا سبق رکھا ہے۔ اب اس قصے میں ہمارے لیے اسباب کیا ہے، احباب سماعت کیجیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن آیت نمبر 259، سورت کا نام سورت البقرہ، میرے سامنے 3 پارہ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام گزرے ہیں، بیت المقدس کی بستی تباہ و برباد ہوئی پڑی ہے، بخت نصر ظالم بادشاہ نے تخت و تاران کر دیا، چھتیں گری پڑی ہیں، دیواریں اوپر آئی پڑی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام سواری پہ سوار تھے، روٹی اور پانی بھی ساتھ ہے، سواری سے حضرت عزیر علیہ السلام اترے، حیران ہو کر کہنے لگے قرآن پاک کا انداز، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، پتہ نہیں کس کیفیت کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ رب العالمین اس بستی کو دوبارہ آباد کرے گا۔ یہ جو بندے مرے پڑے ہیں یہ دوبارہ کس انداز میں زندہ ہوں گے، یہ تو مجھے یقین ہے رب العالمین نے ان کو قیامت کے دن زندہ کرنا ہے، لیکن زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس طریقے کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب آپ خیال، یہ مائک ہے، میری آواز آپ دوستوں تک اس کے ذریعے پہنچ رہی ہے، لیکن بنانے والے نے اس مائک کو کس طریقے سے تیار کیا، طریقے کا پتہ تب چلے گا جب آنکھوں کے ساتھ بنتے ہوئے دیکھوں گا۔ اللہ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، طریقہ کیا ہوگا، طریقے کا مجھے پتہ نہیں، کیفیت کیا ہوگی۔ قرآن
गुस्ताखी होती, अल्लाह कभी भी कुरान में इस्तेमाल न करता। मौलवी जी बुरका हटा है, पर्दा फरमा गए, मौत नाक हो, बेअदबी हो जानी है। बेशुमार कुरान पाक के हवाले है, ये तो एक अंदाज मेरे सामने है रब्बुल आलमीन के कुरान का। एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करीम के लिए मौत मानना कुफ्र है। मैं रुक गया हूं दोस्तों की तवज्जो की खातिर। जो कहे अल्लाह पर मौत आएगी ये तो कुफ्रिया अकीदा है। अल्लाह के लिए मौत मानना कुफ्र है और रब्बुल आलमीन के बगैर हर एक के लिए मौत मानना ईमान है। 19वां पारा, सूरत का नाम सूरतुन नमल, सूरतुल फुरकान। ये मेरे सामने सूरतुल फुरकान खुली हुई है, आयत नंबर 58 पे मैंने उंगली रखी हुई है। फरमाया वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, भरोसा रखो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जिंदा ज़ात पर जिस पर मौत कभी नहीं आएगी, वो अल्लाह है। तमाम जमाती साथियों ने ईमान के जज्बे के साथ ज़बान के ताले खोल कर अल्लाह का नाम लेना है। मजमे के अंदर अल्लाह का नाम गूंज जाए, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए। मौत से पाक सिर्फ कौन है? सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, लौ कानतिद दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाह फीहा मुखल्लदा। कायनात वालों, अगर दुनिया में किसी इंसान ने हमेशा रहना होता, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रह जाते हैं। आप दुनिया से रुखसत हो गए, कोई इंसान दुनिया में हमेशा रहने का दावा नहीं कर सकता। फिर अल्लाह का नाम लेने की अमील है। मौत से पाक सिर्फ कौन है? हमेशा जिंदा रहने वाला सिर्फ कौन है? 100 साल के लिए मौत दे दी, सम्मा बासा, 100 साल बाद अल्लाह ने जिंदा करके उठाया। फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर ये बताइए, क़ाल कम लबिस्ता, आपको यहाँ कितनी देर गुजर चुकी है? जमीन के नीचे नहीं थे तो ही दियो, जमीन के ऊपर देर जी। क़ाल लबिस्सु यौमन औ बअद यौम, एक दिन गुजरा होगा। अल्लाह ना 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 ना, मुफस्सिरीन किराम रहमहुल्लाह ने लिखा, जब अल्लाह ने मौत दी थी 9-10 बजे का वक्त था हमारे माहौल के मुताबिक, और जब अल्लाह ने जिंदा करके उठाया असर का वक्त हो रहा था। ना ना अल्लाह, औ बमन बल, पूरा दिन भी नहीं बनता, चंद घंटे मुझे यहाँ गुजरे हैं। और रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना मेरे पैगंबर, काल बल लबिस्समियताम, आपको तो यहाँ 100 साल गुजर चुका है। एक तोहफा ले लीजिए। मैं कुछ साल पहले मंडी बहाउद्दीन शहर पहुंचा। मैं दोस्तों को दौरे तफसीर में भी ये बात सुनाया करता हूं, आप अहबाब तक भी ये बात पहुंचा रहा हो। मुझे जमाती दोस्तों ने कहा हमारे शहर के अंदर तो बड़ा झगड़ा चल रहा है, ये पंफलेट देखिए, ये इश्तिहारात मुलाजा कीजिए, क्या झगड़ा है? हमारी जमात वाले कहते हैं ये अल्लाह के पैगंबर का किस्सा है, मुखालिफीन कह रहे हैं नहीं अल्लाह के पैगंबर का किस्सा नहीं है। ये इश्तिहारात, ये पंफलेट, ये रिसाले, मौलवी जी तुसी भी ते कोई दलील दो ना जो अल्लाह के नबी का किस्सा है, बंदा गल कर सके। अब ख्याल, एक बात तो ये है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला
قصہ ہے. میں نے کہا جماعتی احباب میں پاک اللہ کریم کے قرآن میں سے کرنے لگا ہوں خیال. آپ خیال کیجئے گا یہ گفٹ اور تحفہ تمام جماعتی دوستوں کے لیے ہے. دعویٰ میری جماعت اشارت توحید و سنت کا یہ ہے. یہ اللہ کے پیغمبر کا قصہ ہے. دلیل اللہ کے قرآن پاک میں سے دینے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا کم لبثت آپ کو کتنی دیر یہاں ہو رہی ہے. اللہ ایک دن نہیں چند گھنٹے بنتے ہیں. اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام آپ کو تو یہاں 100 سال گزر چکا ہے. یہ اللہ کے نبی کا قصہ ہے. دلیل جس کے ساتھ براہ راست اللہ بات کرے اور وہ براہ راست اللہ سے بات کرے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. یہ قصہ اللہ کے نبی کا ہے. میرے پیغمبر آپ کے پاس کھانا تھا روٹی بھی تھی پانی بھی تھا. مالک کائنات نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. روٹی چیک کیجئے پانی دیکھیے. حضرت عزیر علیہ السلام نے روٹی دیکھی پانی چیک کیا. رب العالمین نے فرمایا لم یتسنہ. جملہ عرض کرنے لگا وہ احباب خیال 100 سال گزر چکا ہے میرے پیارے پیغمبر. روٹی گرم پڑی ہے پانی ٹھنڈا پڑا ہے. سبق میں نے روک دیا. 100 سال گزر گئے. حضرت عزیر علیہ السلام نے روٹی کھائی نہیں پانی پیا نہیں. تسی پنجاب والے کی میں کہندے ہو مردے کھاندے نہیں سے وجود نال موت تو بعد. اگر موت کے بعد اس دنیاوی وجود کے ساتھ مردے کھاتے ہوتے روٹی باقی نہ رہتی پانی باقی نہ رہتا. روٹی کھائی نہیں پانی پیا نہیں. موت تو بعد مردے نہیں کھاتے اس وجود نال مولوی صاحب کھاتا ہے نہ مردہ نہ کرتا ہے. اتنی بات سن لیجئے. بخاری شریف میں لفظ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان له مرضعا فی الجنہ رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا بیٹا ابراہیم جب 100 سال کی عمر میں فوت ہوا اس کی قبر تو جنت البقیع میں ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے بیٹے ابراہیم کے لیے جنت میں ایک دائی مقرر کی ہے جو جنت میں اسے دودھ پلا رہی ہے. اب موت کے بعد ایماندار بندے کو جو رزق ملتا ہے وہ جنت والا روحانی رزق ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ روٹی ہے یہ پانی. میں اپنی جماعت کا عقیدہ سننے لگا ہوں. میں جماعت کا ذمہ دار بندہ ہوں الحمدللہ. عقیدہ سن لیجیے میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. جو روٹی اور پانی خیال دل کے دروازے کھول دیجئے سارے دوست. جو روٹی جو پانی پیغمبر کے جسم میں جانے والا ہو اللہ تو وہ روٹی اور پانی خراب نہیں ہونے دیتا. موت کے بعد پیغمبر کا جسم کیسے خراب ہو سکتا ہے. میں آپ کو لفظ سناؤں آپ حیران ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے وضعت یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات فمرت بی جمون آکل واتوزع فلم یذهب ریح المسک من یدی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اپنی گھر والی ہے فرماتی ہے کئی جمعے گزر گئے اس ہاتھ کے ساتھ میں کھانا بھی کھاتی رہی. کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھویا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے.
नसीम खुशगवार भी चल रही हो, शबनम के कतरे गुलाब की पत्तियों पर मौजूद हो। रब्बे कायनात की कसम, बहार के मौसम में सुबह सवेरे ठंडी मीठी हवा में झूलता हुआ गुलाब का फूल शबनम के कतरों समेत इतना तरोताजा नहीं होता जितना वफात के बाद पैगंबर का जिस्म तरोताजा होता है। आपकी कदर करता हूं, वक्त बहुत कम है। मेरे पैगंबर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बेटा, आपकी सवारी भी थी, ओ सवारी भी थी। और रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे पैगंबर वंजुर इला हिमारिक, एक और तोहफा भी देने वाला हूं। एक तोहफा आज कर दिया कि ये किस्सा अल्लाह के नबी का है, जिससे अल्लाह बात करे और वो अल्लाह से बात करे, वो अल्लाह का नबी होता है। दूसरा तोहफा होने वाला है, सवारी कहाँ गई? ओ सवारी भी तो थी रब्बुल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया वनूर इला हिमारिक, जरा गधे को देखिए ना, अल्लाह ये तो हड्डियां का ढांचा हुआ पड़ा है। अल्लाह ने फरमाया वनूर इला कैफा नुनशिजुहा सुम्मा नगसुहा लहमा, इसी ढांचे को देखते जाइए। ये जो हड्डियां पड़ी हुई है, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम देखते गए, अल्लाह हड्डियां जोड़ता गया, गोद चढ़ाता गया, जोड़ बनते गए, जिस्म तैयार हो गया। अल्लाह ने गधे के जिस्म में रूह डाल दी। अब ख्याल, अब आप तोहफा पेश करने लगा हूँ। जमाती अब आप बात याद करके उठिएगा, दूसरों को दावत दीजिए, ये पैगाम कुरान पाक का पेश कीजिए। ए मेरे प्यारे पैगंबर, 100 साल पहले आप हैरान हुए थे अल्लाह किस तरीके से मुर्दों को जिंदा करेगा, इस तरीके से आपकी सवारी को जिंदा किया है, हड्डियों को जोड़ा है, गोद चढ़ाया है, जोड़ बनाए हैं, चमड़ा चढ़ा दिया है, अंदर रूह डाल दी है। जिस तरीके से मैं अल्लाह ने आपकी सवारी को जिंदा किया है, इसी तरीके से मैं अल्लाह क़यामत के दिन मुर्दों को जिंदा करूंगा। अब तोहफा आया, तोहफा सुनिए। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, अल्लाह ख्याल, ये एक बात आपने याद कर ली, मेरी हाजिरी का हक अदा हो गया। अल्लाह मैं 100 साल पहले हैरान हुआ था, तवज्जो चाहूंगा आपकी, 100 साल पहले मैं हैरान हुआ था अल्लाह किस तरीके से जो मुर्दों को जिंदा करेगा। 100 साल बाद तूने गधे को जिंदा करके मुझे नमूना दिखा दिया है। ऐ मेरे परवरदिगार, ये गधे वाला नमूना तू मुझे 100 साल पहले भी दिखा सकता था। गधे को मार देता, हड्डियां बना देता, दोबारा जिंदा कर देता। अल्लाह गधे के जरिए तूने मुझे मसला समझाया है। 100 साल बाद इस तरीके से तू मुर्दों को जिंदा करेगा। गधे को मौत देकर मुझे तूने मसला समझाया है। अल्लाह मेरा सवाल ये है कि 100 साल के लिए तूने मुझे मौत क्यों दी है? गधे को मारकर मुझे समझाया, नमूना दिखाया। ये हवाला ख्याल कीजिएगा, मेरे जुमले पर 200 साए नहीं करना। मेरे प्यारे पैगंबर, गधे को मौत देकर हमने आपको मसला समझाया है और आपको 100 साल तक मौत देकर क़यामत तक आने वाले लोगों को मसला समझाया है। अल्लाह वो कैसे? मेरे पैगंबर, जब मैंने सवाल किया कितनी देर गुजरी है, आपने जवाब दिया ना 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 चंद घंटे। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, 100 साल गुजर चुका है। आपको मौत देकर क़यामत तक आने वाले लोगों को ये मसला समझा दिया है कि जिस पर मौत आ जाए अल्लाह का
पैगंबर क्यों न हो, जिस्म महफूज क्यों न हो, जमीन के ऊपर क्यों न हो, मौत के बाद पैगंबर को अपना पता नहीं होता, सारी कायनात का पता कैसे होगा। और हमारे दादा उस्ताद हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम पे जुमला इरशाद फरमाया करते थे, मौत के बाद अल्लाह के पैगंबर को अपनी जान का पता नहीं है तो सारे जहान का भी पता नहीं है। फिर सवाल, दरबार में बंदा खड़ा है, भाईजान क्यों मौलवी जी मेरी इसके आगे इसकी अल्लाह के आगे, अल्लाह मेरी सुनता नहीं इसकी मोड़ता नहीं, ये मेरा सिफारिशी है। बादशाह ये पहुंची हुई सरकार है ना, हमारी सिफारिशें करते हैं। हमारा कुरान पाक की रोशनी में सवाल ये है कि 100 साल की मुद्दत में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों की कितनी सिफारिशें अल्लाह के सामने पेश की थी। मसला समझ आ गया। एक तो तोहफा कर दिया ये किस्सा अल्लाह के नबी का है, और दूसरा तोहफा इसलिए आपको मौत 100 साल तक कायनात वालों को मसला समझाना चाहा। मौत के बाद अपनी साथ का पता नहीं है तो सारी कायनात का भी पता नहीं है। अल्लाह का नाम फिर ऊंचा लेने की अमीर है। कोई जिंदा आलिमुल गैब नहीं है, कोई मुर्दा आलिमुल गैब नहीं है। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? बड़े हवाले कुरान पाक है, अपना पता नहीं। 100 साल के अरसे में गर्मी है, सर्दी है, खिदाएं है, पहाड़ है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, रोशनी है, तारीकी है, सूरज गुरूब हो रहा है, गुरूब हो रहा है। 100 साल जो आखिर बने हैं, इतना बड़ा इनकलाब आया। जमीन के ऊपर अल्लाह के पैगंबर का जिस्म महफूज मौजूद है, अपना पता नहीं है। फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। आंखों से नमूना देख लिया, नारा लगाया, अल्लाह यकीन तो मुझे पहले भी था, अब आंखों से देखकर यकीन और ज्यादा बढ़ चुका है।